Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. நமது ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். Welcome to our Bible study. நமது வேத ஆராய்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். Every Wednesday evening we study the word of God starting from Genesis until we have now in the book of 1 Samuel. நம்ம ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் வேத ஆராய்ச்சியில் ஒரு புஸ்தகமாக நம்ம ஆதியாகமம் துவங்கி இந்த நாட்களில் 1 சாமுவேல் புஸ்தகத்தில் இருக்கிறோம். We praise God for his mercies. அவருடைய இரக்கங்களுக்காக அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். Shall we start this Bible study by praising God first? நாம் கர்த்தரை துதித்து இந்த வேத ஆராய்ச்சியை துவங்குவோம். We'll sing a few choruses and praise God. நாம் ஒரு சில கோரஸ்களை பாடி கர்த்தரை உயர்த்துவோம். Let's give God the glory. நாம் கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். Lift him up with your hands and with your voices. உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உங்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி Oh, ஆராதிப்போம். hallelujah. Lord, we thank you. We praise you, Lord. We thank you for who you are. நீர் இருக்கிறவராக இருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி அப்பா. Thank you, your God, great I am. நீர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறீரே நன்றி அப்பா. Thank you, Jehovah God. யெகோவா தெய்வமே நன்றி. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு Oh, நன்றி. thank you. Come and take control, Lord. நீங்கள் வந்து கட்டுப்பாட்டை எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக கேட்கிறோம். Hallelujah, holy, 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 Lord God Almighty, God in three persons, blessed Trinity. Lift him up once again, sing together. God in three persons, oh blessed Trinity. Tuya, 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 Sarva Valla Nada, Karunyare, Tuya Triyegare, Karunyare, Tuya Triyegare. Lord, we praise you. உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. You are our blessed God. நீர் எங்கள் தேவனே உம்மை We ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். worship you for who you are. நீர் இருக்கிறவராக இருக்கிறீரே உம்மை Thank you ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். for your loving kindness. உமது இரக்கங்களுக்காக நன்றி Lord, as சொல்லுகிறோம். we sing and worship and as we study your word, ஆண்டவரே உம்மை ஆராதித்து துதிக்கிற இந்த வேளையிலே come and be part of us, Lord. எங்களோடு கூட வந்து இணைந்து கொள்ளும். Lord, bless this session, O Lord. இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும். Bless this whole evening. ஆண்டவரே இந்த மாலை வேளை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும். Bless your people, O Lord. உம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதியும். In Jesus' mighty name we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். Amen. Let's sing a few choruses. நாம் சில கோரஸ்களை Sing this old song, Blessed Assurance, Jesus is mine. நாம் இந்த பழைய பாடலை பாடுவோம். இயேசுவை நம்பி பற்றி கொண்டோம் என்ற பாடல் சேர்ந்து பாடுவோம். Oh yes, Lord, we praise you. We love you, Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I am the heir of salvation, the purchase of God, born of His Spirit, I'm washed in His blood. Sing, this is my story. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Hallelujah. As we worship God,
How many of you are going to say, I am an heir of salvation? எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க, நான் ரட்சிப்பின் சுதந்திரவாளி? Yes, you are an heir of salvation. நீங்கள் ரட்சிப்புக்கு சுதந்திரவாளி. And the words say, purchase of God. நீங்கள் தேவனால் கிரயத்துக்கு கொள்ளப்பட்டவர்கள். As the words go on, I want you to follow with the words and sing with us. இந்த பாடல் வரிகளை பார்த்து எங்களோடு கூட இணைந்து பாடும்படியாய் Every கேட்கிறோம். time I sing this song, it causes a thankful heart to bubble forth from within me. ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பாடலை பாடும் பொழுது நன்றியுள்ள இருதயம் என்னிலிருந்து பொங்குகிறது. I am a purchase of God. தேவன் என்னை விலை கொடுத்து வாங்கி Who இருக்கிறார். am I that God should purchase me? நான் யார்? என்னை ஏன் அவர் விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும்? What is there to be valued in me? எனக்குள்ளே என்ன அப்படி இருக்கிறது என்னை அவர் வாங்க வேண்டும் Heir என்று? of salvation, sing. Purchase of God, born of His Spirit. Sing together. Washed in His blood. Let's sing that once again. Heir of salvation. Heir of salvation. I'm the purchase of God. I'm born of His Spirit. Sing. Washed in His blood. Let children of God gently sing. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Oh, I see angels descending, they bring from above. Join together. Echoes of mercy, whispers of love. How many of you want to sing this thing? Perfect submission gives you perfect delight. Then the songwriter goes on to say, he sees angels descending, bringing from above. I tell you, church is a place where angels descend and ascend. சபை என்ற ஒரு இடம் தேவ தூதர்கள் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாய் இருக்கிற ஒரு இடம். Dear child of God, தேவ பிள்ளைகளே, angels are descending and ascending from the church of God. தேவ சபையிலே தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குகிறதுமாய் இருக்கிறார். Church is not a building made of walls. சபை என்பது ஒரு கட்டிடம் அல்ல. Not made of bricks and mortar. அது செங்கலினாலும் சிமெண்டினாலும் கட்டப்பட்டது அல்ல. It is made of living stones. அது ஜீவனுள்ள கற்களால் கட்டப்பட்டது. You are part of the church. நீங்கள் சபையின் ஒரு அங்கம். The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, angels descend and ascend from heaven. தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குகிறதுமாய் இருக்கிற Come on, இடம். join together and sing. Angels descending, they bring from above echoes of mercy, whispers of love. Sing. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, I'm lost in His love. Sing together, sing. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. தமிழ்ல பாடலாமா?
இயேசுவை நம்பி பற்றிக்கொண்டே மாட்சிமையான மீட்பை பெற்றே. தேவகுமாரன் ரட்சை செய்தார், பாவியாம் என்னை ஏற்றுக்கொண்டார். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க தேவகுமாரன் ரட்சை செய்தார், அவர் பாவியாம் என்னை ஏற்றுக்கொண்டார்? இஸ் a God who accepts us. நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு ஆண்டவர். தேவகுமாரன் ரட்சை செய்தார், பாவியாம் என்னை ஏற்றுக்கொண்டார். என்னோடு சேர்ந்து இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன், நேசரை பார்த்து பூரிக்கின்றேன், மீட்பரை நம்பி நேசிக்கிறேன், நீடூழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அன்பு பாராட்டி காப்பவராம், எந்தனை தாங்கி பூரணமாய் இன்பமும் நேத்தம் ஊட்டுகிறார், இன்னும் நீங்காமல் பாதுகாப்பார். கைகளை உயர்த்தி எல்லாம் கடைசியாய் இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன், நேசரை பார்த்து பூரிக்கிறேன், மீட்பரை நம்பி நேசிக்கிறேன், நீடுழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். Lord, we thank you for your grace. ஆண்டவரே உம்முடைய அன்புக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you for your forgiveness. உம்முடைய மன்னிப்புக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you for your acceptance. நீர் ஏற்றுக்கொண்டீரே அதற்காக உமக்கு நன்றி. For everybody watching this right now, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக I pray that there will be assurance of the forgiveness of sins. பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு நிச்சயம் உண்டாகும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். Assurance of the love of God. தேவன் அன்பு கூறுகிறார் என்ற நிச்சயம் உண்டாகட்டும். பாராட்டி காப்பவரா, எந்தனை தாங்கி பூரணமாய் இன்பமும் நேத்தம் ஊற்றுகிறார், இன்னும் நீங்காமல் பாதுகாப்பார். ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன், நேசரை பார்த்து பூரிக்கிறேன், மீட்பரை நம்பி நேசிக்கிறேன், நீடுழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். His name is wonderful, His name is wonderful, His name is wonderful, Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. Sing, His name is wonderful, His name is wonderful, His name is wonderful, Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. Lord, we give you glory. ஆண்டவரே உமக்கு மகிமை For செலுத்துகிறோம். you are worth of all our praises. எங்கள் துதிகளுக்கெல்லாம் நீர் பாத்திரர். You are alone worthy of praise. நீர் ஒருவரே துதிகளுக்கு பாத்திரர். Bless your holy name, O Lord. உம்முடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Lift up your holy name, O Lord. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தும். Bless your people.
உம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதியும். Speak to us through your word. உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமா எங்களோடு கூட பேசும். Jesus mighty name we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். Let us turn to God's word. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கடந்து செல்வோம். So welcome back to our Bible study. நமது வேத ஆராய்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். We are now in the book of 1 Samuel. நாம் இப்பொழுது 1 சாமுவேல் புத்தகத்தில் இருக்கிறோம். We are now in the third part of the study of the book of 1 Samuel. நாம் 1 சாமுவேல் புத்தகத்தின் 3ஆம் பாகத்தில் இருக்கிறோம். Yes, and we've been seeing about the different characters in this book. இந்த புத்தகத்திலே வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை குறித்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். We saw how we can have a broader outline seeing the characters mentioned in this book. இந்த புத்தகத்தின் மேற்பார்வையை இந்த கதாபாத்திரங்களை படிக்கும் வழியிலாக நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We see 4 main characters mentioned in this book. இந்த புத்தகத்திலே 4 முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் வருகிறார்கள். The high priest Eli, அது பிரதான ஆசாரியனாகிய ஏலி, the prophet Samuel, அது தீர்க்கதரிசியாகிய சாமுவேல், the first king of Israel Saul, சவுல் இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜா, and then the anointed man David, அதற்கு பிறகு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தாவீது, who is the second king of Israel. இஸ்ரவேலுக்கு இரண்டாவது ராஜா அவர். Now you might remember that I gave you a key verse in the first part of this study. இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது முதல் பாகத்திலே நான் ஒரு மைய வசனத்தை கொடுத்தேன். அது உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். 1 Samuel chapter 16 and verse 7. Let me read it to you. 1 சாமுவேல் 16ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். The Lord said to Samuel, look not on his appearance or at the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியும் பார்க்க வேண்டாம். நான் இவனை புறக்கணித்தேன். மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன். மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார். Yes, the Lord looks at the heart. ஆம், கர்த்தர் இருதயத்தை பார்க்கிறார். That's the key words of this whole book. இந்த புத்தகத்தின் மைய வசனமே இதுதான். You should understand the book through this verse. இந்த வசனத்தின் வாயிலாக தான் இந்த புத்தகத்தையே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Why was each man exalted? Why was each man lightly esteemed? ஒவ்வொருவரும் ஏன் உயர்த்தப்பட்டார்கள், ஒவ்வொருவரும் ஏன் கீழே தள்ளப்பட்டார்கள் என்பதற்கு இதுவே இந்த வசனமே நமக்கு காரணமாய் இருக்கிறது. It was all about the heart. அது எல்லாமே இருதய சம்பந்தப்பட்டது. God is looking at our heart even today. இன்று கூட கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார். Is your heart right before God? நம்முடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு முன்பாக செம்மையா இருக்கிறதா? 1 Samuel 2:30 I gave you another key verse. 1 சாமுவேல் 2:30 இன்னொரு மைய வசனத்தையும் கொடுத்தேன். Therefore the Lord, the God of Israel says, I did promise that your house and that of your father should go in and out before me forever. But now the Lord says, be it far from me. For those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. ஆகையால் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, உன் வீட்டாரும் உன் பிதாவின் வீட்டாரும் என்றென்றைக்கும் என் சந்நிதியில் நடந்து கொள்வார்கள் என்று நான் நிச்சயமாய் சொல்லியிருந்தும், இனி அது எனக்கு தூரமாய் இருப்பதாக என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கனம் பண்ணுவேன், என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவர்கள் கன ஈனப்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Children of God, as we honor God, we will be honored. தேவ பிள்ளைகளே, நாம் கர்த்தரை கனப்படுத்தும் போது நம்மை அவர் கனப்படுத்துகிறார். Not honoring God only through our lips. நம்முடைய உதட்டின் மூலமாக கனப்படுத்துவது அல்ல. As we honor God through our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நாம் கனப்படுத்த வேண்டும். God will be glorified through you and he will bless you. அவர் உங்கள் மூலமாக கனப்படுவார், அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். Now we saw about the character of the high priest Eli. ஏலியினுடைய கதாபாத்திரத்தை பார்த்தோம். And how his son suffered. அவருடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருந்தார்கள். And how they died. அவர்கள் எப்படி மாண்டு போனார்கள். And the name Ichabod appears there. அங்கே இக்கபோத் என்ற பெயர் வெளிப்படுகிறது. The glory of the Lord had departed Israel. அங்கே கர்த்தருடைய மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு அற்று போயிற்று. The last week we saw about Samuel, the prophet Samuel. கடந்த வாரத்திலே நாம் தீர்க்கதரிசியாகிய சாமுவேலை குறித்து பார்த்தோம். How he grew up in the presence of God. அவன் எப்படி கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் வளர்ந்தான் என்பதை பார்த்தோம். We saw about the prayer life of prophet Samuel. சாமுவேலினுடைய ஜெப வாழ்க்கையை பார்த்தோம். We saw about his prophetic ministry and the prophetic schools. அங்கே அவர் நடத்தின தீர்க்கதரிசன பள்ளிகளை குறித்து படித்தோம். Many of you has called and said, oh, how wonderful would be if you have such prophetic schools today. அநேகர் அப்படியாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு சொன்னார்கள், அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசன பள்ளிகள் இருந்தால் எவ்வளவு நலமா இருக்கும். You remember when Saul sent men to catch Samuel and David, and three groups of soldiers started prophesying when they entered into Samuel's place. நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம், தாவீதை கைப்பற்ற
கைப்பற்றும்படியாக சவுல் ஆட்களை அனுப்பின பொழுது 3 பட்டாளங்கள் வந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் அந்த எல்லைக்குள் வந்த உடனேயே தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்து And then விட்டார்கள். Saul himself came to arrest David. அதற்கு பிறகு சவுலே வந்தார் அங்கே. Right when he was at Naioth, அவன் நாயோத்தில் இருந்த பொழுது there he started prophesying. அங்கிருந்தே தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்து My விட்டான். heart longs for such revival. என் இருதயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலுக்காய் ஏங்குகிறது. In these last days it is going to be a prophetic revival once again. இந்த கடைசி காலங்களிலே மீண்டும் ஒரு தீர்க்கதரிசன எழுப்புதலை கர்த்தர் அனுப்ப Whole போகிறார். cities will be covered with the presence of God. பட்டணங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கும். Anyone entering the city will feel the presence of God. இந்த பட்டணத்துக்குள் வருகிற யாவரும் தேவ பிரசன்னத்தை உணர்வார்கள். How we long for this to happen nowadays. இப்படிப்பட்டவைகள் இந்த நாட்கள் நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எவ்வளவு அதிகமாய் ஏங்குகிறோம். Now Samuel was the man, also a leader. He was a kingmaker. சாமுவேல் அவர் ஒரு தலைவர்களை உருவாக்குறவராகவும் இருந்தார். Kingmaker, everybody knows that word. ராஜா கிங் மேக்கர், அவர் ராஜாக்களை உருவாக்குறவர். And we see he anointed Saul, who was the first king of Israel. சாமுவேல் முதல் ராஜாவாக சவுலை அபிஷேகம் பண்ணினார். We read from 1 Samuel chapter 8, 9 and 10 about this anointing, and then later on Samuel also instructs the nation about how a king would behave. இந்த 8, 9, 10 அதிகாரங்களில் இவைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம். சாமுவேல் ஒரு புஸ்தகமாக ஒரு ராஜா எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எல்லாம் எழுதி அவங்களுக்கு கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். Today we are going to look at the life of Saul. இன்று நாம் சவுலுடைய வாழ்க்கையை பார்க்க போகிறோம். And we see he was from the smallest tribe, that's the tribe of Benjamin. அவர் இருக்கிறதுல சிறிய கோத்திரமாகிய பென்யமீன் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர். Now many times when we even read about Saul, people have a very negative perspective about him. எப்பொழுதுமே சவுலை குறித்து ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவர் ஒரு சரியான கதாபாத்திரம் அல்ல என்று நினைவு கொண்டு வருவார்கள். But if you see him, he started off very well. ஆனால் அவனை பார்க்கும் பொழுது அவன் ஆரம்பம் மிகவும் நன்றாய் இருந்தது. He started off with a wonderful passion for God. ஆண்டவருக்கென வைராக்கியம் நிறைந்தவனாய் ஆரம்பித்தான். He did great things. அவன் பெரிய காரியங்களை செய்தான். I'm going to tell you a few things. நான் ஒரு சில காரியங்களை சொல்லட்டும். Let us see the positive side of King Saul. சவுல் ராஜாவினுடைய நன்மையான காரியங்கள் ஒரு சிலவற்றை நாம் பார்க்க போகிறோம். Number 1, he did not take responsibility all by himself. He was chosen by prophet Samuel. அவன் தானே ஏற்படுத்தி கொள்ளப்பட்ட ஒரு ராஜா இல்லை. அவனை சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தான் ராஜாவாக ஏற்படுத்தினார். The very word Saul means asked for. சவுல் என்ற வார்த்தைக்கு கேட்டேன் என்ற அர்த்தம். I asked for it. நான் கேட்டேன் என்ற அர்த்தம். So Saul was people asked for a king. ஜனங்கள் கேட்டார்கள். And God gave them a king whose name was Saul. கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு ராஜாவை கொடுத்தார். அவனுக்கு பெயர் சவுல். And he was anointed by the prophet Samuel. அவன் தீர்க்கதரிசி சாமுவேலினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். So it was not a self choice. அது அவனே எடுத்துக்கொண்ட ஒரு முடிவு அல்ல. Secondly, இரண்டாவதாக 3 times it says the spirit of the Lord came upon Saul. 3 முறை பரிசுத்த ஆவியானவர் சவுலின் மேல் இறங்கினார் என்று வாசிக்கிறோம். We can read it in 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 11:6, you can read it. 1 சாமுவேல் 10:10, 11:6 நீங்கள் இதை குறித்து வாசிக்கலாம். So the spirit of the Lord came upon him. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் மேல் இறங்கினார். Now you must remember this is very special. நீங்க இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும், இது மிகவும் விசேஷமானது. Old Testament times only a few people the Lord anointed, and only a few people, upon only a few people the Holy Spirit came. பழைய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு சிலரை தான் அபிஷேகம் பண்ணினார், ஒரு சிலர் மேல் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று வாசிக்கிறோம். Only in the New Testament upon all flesh he will pour the Spirit. புதிய ஏற்பாட்டிலே தான் மாம்சமான யாவர் மேலும் அவர் ஊற்றப்பட்டார். In the Old Testament it was a very selected few people. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு சில குறிப்பிட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் மேல் தான் ஊற்றப்பட்டது. So you must understand this is very special. அதனால் நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், இது மிகவும் விசேஷமானது. The Spirit of the Lord came upon him. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் மேல் ஊற்றப்பட்டார். I love this verse, 1 Samuel 10 and verse 6. எனக்கு இந்த வசனம் மிகவும் பிரியம். 1 சாமுவேல் 10:6. When the prophet Samuel says to him, தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் அவரை பார்த்து சொல்லும் பொழுது, the Spirit of the Lord will come upon you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்மேல் வருவார். And you will be a changed man. நீ வேறு மனுஷன் ஆவாய். You will be a changed man. நீ வேறு மனுஷன் ஆவாய். Today I tell you, leadership, this is the key for every leader. ஒவ்வொரு தலைவனுக்கும் இதுதான் சாவி. Dear child of God, பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, if you are in ministry, if you want to enter into ministry, this is the key.
நீங்கள் ஊழியத்துக்குள் பிரவேசிக்க விரும்பினால் இதுதான் வழி. The Spirit of the Lord will anoint you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை அபிஷேகிப்பார். Secondly, you will be a changed man. இரண்டாவதாக நீங்கள் வேறே மனுஷனாய் மாறுவீர்கள். You cannot separate these two. இந்த இரண்டையும் நீங்கள் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது. Now some people come and tell me, சில பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, Spirit of the Lord is upon me. பரிசுத்த ஆவியானவர் என் மேல I இருக்கிறார். won't change myself, nothing, no change in my life. ஆனா என்ன மாத்திக்க மாட்டேன், நான் எதுவும் மாற மாட்டேன். There is no change in my life. என் வாழ்க்கையும் மாறாது. You are lying. நீங்க பொய் சொல்றீங்க. It is not true. அது உண்மை அல்ல. If the Spirit of the Lord comes upon you, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க மேல இறங்கி a change of character will happen. ஒரு சுபாவத்துல மாற்றம் நிச்சயம் உண்டாகும். Some Christians, they tell me 25 years ago I was anointed by the Spirit. சில கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுவாங்க 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் அபிஷேகம் But பெற்றுக்கொண்டேன். they still speak the same bad words. ஆனா இன்னும் கூட அதே கெட்ட வார்த்தையை They பேசுவாங்க. still go around speaking envious words about others. மற்றவர்களை குறித்து புறங்கூறி கொண்டு பொறாமை நிறைந்தவளாய் பேசிக் கொண்டு வருவார்கள். Still living in the same sin after 20 years. 20 ஆண்டுகள் கழித்து கூட அதே பாவ பழக்கங்கள் நிறைந்திருப்பார்கள். That is not true. அது உண்மை அல்ல. When the Spirit of the Lord comes upon you, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் வரும்போது you are a changed man. நீங்கள் மாற்றப்பட்டு You will live a life pleasing to the eyes of God. நீங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமான, அவர் கண்களுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வீர்கள். So Holy Spirit, bring a shift in my life. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவாராக. Ask him, Lord, Holy Spirit, will you change, bring a shift in my life? அவரை கேளுங்கள், ஆவியானவரே என் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஆவியானவர். Thirdly, மூன்றாவதாக it says he prophesied twice. அவர் 2 தரம் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தான் என்று Spirit of the Lord came upon him and he prophesied twice. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனை நிரப்பினார். அவன் 2 தரம் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தான். Of course, once was when he was really in a very not in a spiritually good condition. ஒரு முறை அவன் நன்றான ஆவிக்குரிய நிலைமையில் இல்லாதபோது தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தான், உண்மைதான். And then fourthly, நான்காவதாக God gave him a different heart. கர்த்தரே அவனுக்கு ஒரு வேறு இருதயத்தை கொடுத்தார். 1 Samuel 10:6. 1 சாமுவேல் 10:6. God gave him a different heart. கர்த்தரே அவனுக்கு வேற ஒரு இருதயத்தை. Fifthly, ஐந்தாவதாக he had humility. அவனுக்கு தாழ்மை இருந்தது. You can see the moment when Samuel says, the eyes of Israel are looking upon you, you will be the king. இஸ்ரவேலின் கண்கள் எல்லாம் உன்னைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது, நீ ராஜாவாவா என்று அவனை பார்த்து சொல்லப்பட்ட In போது 1 Samuel 9:21 he says, am I not a Benjamite? Am I not from the smallest tribe of Israel? My family is the least in Benjamin. That's what he's saying. அவன் சொல்லுகிறான், நான் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலே சிறிதான பென்யமீன் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் அல்லவா, பென்யமீன் கோத்திரத்திலே என் குடும்பம் மிகவும் அற்பமானதல்லவா. You see, he's acknowledging his lowliness. அவன் தாழ்மையை குறித்து அவன் விவரிக்கிறதை ஏற்றுக்கொள்கிறான். Because he did not want to become king. அவன் ராஜாவாக விரும்பவில்லை. He did not force himself to become king. அவனே தன்னை ராஜாவாக ஏற்படுத்திக் கொள்ள அவன் முற்படவில்லை. Today many servants of God are there. இன்னைக்கு அநேக ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க. I thank God for very true servants of God. உண்மையான தேவ ஊழியர்களுக்காக நான் கர்த்தரை நன்றி சொல்கிறேன். But there are others. ஆனால் மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். They just jump into ministry and leadership. அவர்கள் தாங்களாகவே ஊழியத்துக்குள்ளும் தலைமைத்துவத்துக்குள்ளும் குதித்து விடுகிறார்கள். That is not how it works. அது அப்படி நடப்பது அல்ல. God will set you in a place of leadership. ஆண்டவரே உங்களை ஒரு தலைமைத்துவத்தில் நிறுத்தி வைப்பார். Leadership comes from God. தலைமைத்துவம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது. Born leaders, they say. பிறந்ததிலிருந்தே தலைவர்கள்னு சொல்லுவாங்க. I won't say that. நான் அதை சொல்ல I மாட்டேன். say God made leaders. நான் சொல்லுவேன் கர்த்தர் ஏற்படுத்தின தலைவர்கள். Godly leaders. கர்த்தர் ஏற்படுத்தின தலைவர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Thirdly, you can see about his humility also. Another point about his humility. அவனுடைய தாழ்மையை குறித்து இன்னொரு காரியத்தையும் பார்க்கலாம். When he became king, அவன் ராஜாவான போது some people were talking very ill words about him. அவனை குறித்து அநேகர் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசினார்கள். But he did not take revenge against them. அவர்களை குறித்து அவன் பழிவாங்கவில்லை. You can see it in 1 Samuel 11, 12 and 13. 1 சாமுவேல் 11ஆம் அதிகாரம் 12 இருந்து 13 வரை நீங்கள் அதை வாசிக்கலாம். So he showed humility. அவன் தாழ்மையை காட்டினான். Sixthly, ஆறாவதாக he was physically very powerful. அவன் சரீர பிரகாரமாக மிகவும் வல்லமையுடையவனாய் 1 Samuel 9:2. 1 சாமுவேல் 9:2. 1 Samuel 10:23. 1 சாமுவேல் 10:23. Seventhly, ஏழாவதாக he attracted valiant men whose heart God had touched. கர்த்தர் தொட்ட பராக்கிரமசாலிகளை அவனிடத்தில் இழுத்து கொண்டார். You see, Saul had wonderful, valiant, brave men who came to him. சவுலிடத்திலே நன்றாக தேர்ந்த பராக்கிரமசாலிகள் இருந்தார்கள். God touched their hearts and so they joined with Saul. கர்த்தர் அவர்களுடைய இருதயங்களை எல்லாம் தொட்டபடியால் அவர்கள் எல்லாம் சவுலோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள். This is about leadership again. இதுவும் தலைமைத்துவத்தை சேர்ந்ததுதான். If you are a leader, நீங்கள் ஒரு தலைவர், God will bring in godly leaders to you.
கர்த்தர் தெய்வீக தலைவர்களை உங்களோடு கூட இணைத்து விடுவார். And God is the one who touches the hearts of those leaders to bring them to you. கர்த்தரே அவர்கள் இருதயத்தை தொட்டு உங்களிடத்தில் இழுத்து கொண்டு வருவார். Many times when I see our church, நிறைய நேரம் நம்முடைய சபை நான் பார்க்கும் பொழுது I thank the Lord with tears for the leaders that he has given us. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைவர்களுக்காக நான் கண்ணீரோடு நன்றி சொல்லுவேன். Very small church, நம்ம மிக சிறிய சபை, but we have so many leaders in our church. ஆனா நம்ம சபையில அநேக தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். People in deliverance ministry, விடுதலை ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள், people in church planting ministry, சபைகளை ஸ்தாபிக்கிறவர்கள், prophetic ministry. தீர்க்கதரிசன ஊழியம். Oh, thank God for these wonderful people who God has given us. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த அற்புதமான தலைவர்களுக்காக நான் நன்றி சொல்லுவேன். Now, David also had people who were gathered to him. தாவீதுக்கும் கூட சேர்ந்தவங்க இருந்தாங்க. You must read it. நீங்க அத வாசிச்சா, You know why I am laughing now? நான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு அப்ப புரியும். All the people who gathered with David, you should make a comparison. நீங்க இப்போ ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் தாவீதோட சேர்ந்த ஆளுங்க எல்லாம் எப்படி. You can read it in 1 Samuel 22. 1 சாமுவேல் 22ல நீங்க அத வாசிக்கலாம். All those who were in debt, கடன்பட்டவங்க, all those who were murmuring, முறுமுறுக்கிறவங்க, all those people who had ill repute in the society, சமுதாயத்துல எல்லா பேர் கெட்டு போனவங்க, they gathered together with David. அவங்க எல்லாம் தான் தாவீதோட இணைந்து கொண்டாங்க. And the Bible says he became the leader of them. வேதம் சொல்லுகிறது தாவீது அவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனானார். See the difference. வித்தியாசத்தை பாருங்களேன். Saul was given leaders, powerful leaders who are valiant men whose heart God touched. சவுலுக்கு பராக்கிரமசாலிகளை தலைவர்களை கர்த்தர் அவனோடு இணைத்து விட்டார். கர்த்தரே அவர்கள் இருதயங்களை தொட்டு இருந்தார். Wonderful, isn't it? எவ்வளவு அற்புதம் இல்லையா? This is what more can a king get? இதை விட வேற என்ன வேணும் ராஜாவுக்கு? I tell you, for a leader the greatest asset is the co-leaders. அங்க ஒரு தலைவனுக்கு கூட இருக்கிற மற்ற தலைவர்கள் தான் மிகப்பெரிய சொத்து. As leaders we should be very conscious about it. நீங்கள் தலைவர்களாக அதை குறித்து கவனமா இருக்க வேண்டும். If you are a leader watching this, நீங்கள் இதை பார்க்கிறவர் ஒரு தலைவராய் இருந்தால், if you are not treating your co-pastors and your assistant leaders with dignity and with mercy, then you will lose them. நீங்கள் உங்களோடு கூட ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களை, அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்ஸை நீங்க சரியா நடத்தவில்லை என்றால் நீங்கள் அவர்களை இழந்து விடுவீர்கள். And they will leave you. அவர்கள் உங்களை விட்டு போய் விடுவார்கள். Maybe you will have people like David's team then. அதுக்கு பிறகு உங்க தாவீது போன்ற ஆட்கள் தான் இருப்பார்கள். Can't you see? Look at Saul, his life, everything wonderful was given to him. சவுலினுடைய வாழ்க்கை பாருங்க, எல்லாம் அற்புதமாய் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. Eighthly, எட்டாவதாக, he was a sexually pure man. அவன் பால் உறவு விஷயத்திலே கற்புள்ளவனாய் இருந்தான். You cannot see about that in David. அதை தாவீதினுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. You know, in David's life it is written explicitly about what he has done. தாவீதினுடைய வாழ்க்கையில் அப்பட்டமாக அவன் செய்தது எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. But nothing about that is written about Saul. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒன்று சவுலினுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததாக நாம் பார்க்க முடியாது. If something had been done in his life, it would have been written. அவன் வாழ்க்கையில் அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தால் நிச்சயம் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கும். The Bible is a very explicit book. வேதம் அப்படியே அப்பட்டமா எழுதி வைக்கிற புத்தகம். It doesn't hide anything. எதையும் மறைத்து வைக்காது. Even the greatest leaders, மிகப்பெரிய தலைவர்கள், whatever they do, அவங்க என்ன செய்தாலும் it was written. அது எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Sometimes I am amazed at Noah. சில நேரங்கள் நான் நோவா குறித்து நான் ஆச்சரியப்படுவேன். I know it's back to Genesis. I understand that. ஆதியாகமம் போறோம், பரவாயில்ல. Just give a small thought for a minute. ஒரே நிமிஷம் ஒரு குறிப்பை சொல்றேன். He was a God-fearing man. அவன் தேவனுக்கு பயந்தவன். And even when the wonderful rain came, he was a man of faith. அவன் அவ்வளவு பெரிய மழை வந்தபோது விசுவாசத்தில் நின்றவன். Very pure man. ரொம்ப உண்மையான ஒரு மனிதன். And God trusted him with a wonderful project. கர்த்தர் அவனுக்கு நம்பி பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை கொடுத்தார். And everything was over. After all the flood, everything was over. He was resting at his home. எல்லாம் முடிந்து வெள்ளம் முடிந்து அவன் வீட்டிலே தங்கி கொண்டிருக்கிறான். He had planted a vineyard. அவன் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை நட்டிருந்தான். And he had some grape juice that day. அந்த நாள்ல கொஞ்சம் திராட்சை ரசம் குடித்தான். And intoxicating juice, yes, of course. அவன் மதுபானத்தை அருந்தி மயக்க நிலையில இருக்கிறான். And just that one day incident, அந்த ஒரு நாள் சம்பவம், it is written in the Bible. வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Bible doesn't spare anyone. வேதம் யாரையும் விட்டு வைத்ததாக இல்லை. Even the great Moses, something is written about him. மோசேவானாலும் அவரை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. About great David, it is written about him. தாவீதை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That is why we can trust the Bible. அதனால தான் நீங்கள் வேதத்தை நம்பலாம். Some people will write only positive things. சிலர் நல்ல நடந்ததை மட்டுமே எழுதி வைப்பார்கள். You know, when you writing history, people will write only positive things. நீங்க சரித்திரத்தை எழுதும்போது எல்லாம் நன்றாக நடந்ததை மட்டுமே எழுதுவீர்கள். But here this Bible is not only history, it's prophetic history. இது வேதம் என்பது வெறுமனே சரித்திரம் அல்ல, இது ஒரு தீர்க்கதரிசன சரித்திரம். And it is for us today. அது இன்றைக்கு நமக்கும் அவசியமா இருக்கிறது. Now Saul, I said he was sexually pure. நான் சொன்னேன் சவுல் பாலுறவு விஷயத்திலே கற்புள்ளவனாய் இருந்தான். Now he came from the town of Gibeah.
அவன் கிபியா என்ற அந்த பட்டணத்தை சேர்ந்தவன். You should read it in 1 Samuel 11 and 4. 1 சாமுவேல் 11:4 வசனத்துல நீங்கள் அதை வாசிக்கலாம். Now if you had already listened to our teaching in Judges, you would have known that Gibeah is not a good place. நீங்கள் நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தின் வேத ஆராய்ச்சியை பார்த்திருப்பீர்களானால் கிபியா என்பது ஒரு நல்ல இடம் அல்ல என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். Very very gruesome place. மிகவும் கொடூரமான ஒரு இடம். Because people there were involved in homosexuality and all kinds of illicit sins. அந்த இடத்திலே ஓரின சேர்க்கை மற்றும் எல்லா தேவையில்லாத அசுத்தங்கள் நிறைந்த ஒரு பட்டணம் அந்த பட்டணம். You can read it in Judges 19. நியாயாதிபதிகள் 19 அதிகாரத்தை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கலாம். Saul came from that city. சவுல் அந்த பட்டணத்தை சேர்ந்தவன். But he was sexually pure. ஆனாலும் தன் பாலுறவு விஷயத்தில் கற்புள்ளவனாய் இருந்தான். It doesn't matter where you come from. நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து வரீங்கன்றது doesn't matter what background you are. உங்க பின்னணி என்னன்றது முக்கியம் இல்ல. God will bless you. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Ninthly, ஒன்பதாவதாக Saul was a very good father. சவுல் நல்ல தகப்பனாய் இருந்தான். At least at the beginning he was a very good father. ஆரம்பத்திலே அவன் நல்ல தகப்பன். He brought up a very wonderful son, Jonathan. அவன் யோனத்தானை மிக நல்ல ஒரு பிள்ளையை வளர்த்திருந்தான். So he did a very good job. அவன் தகப்பனாக நல்ல வேலையை செய்திருந்தான். Tenthly, பத்தாவதாக the Bible says வேதம் சொல்லுகிறது Saul was a passionate warrior for the Lord. கர்த்தருக்காக வைராக்கியமான யுத்த வீரனாய் இருந்தான். And the Bible says வேதம் சொல்லுகிறது that Saul fought battles of the Lord. சவுல் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பித்தான். Now a leader must fight the battles of the Lord. ஒரு தலைவன் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்க வேண்டும். Now you can read in the Bible that he fought against the Ammonites, the Moabites, the Edomites and the Amalekites and the king of Zobar and the Philistines. அவன் அம்மோனியர், மோவாபியர், ஏதோமியர், அமலேக்கியர்கள், ஜோபாரின் ராஜா, பெலிஸ்தியர்கள் இவர்கள் எல்லாரையும் அவன் யுத்தத்தில் சந்தித்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In 1 Samuel 14:47 1 சாமுவேல் 14:47 we can see that he won over all these kings. இந்த ராஜாக்களை எல்லாம் அவன் ஜெயித்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is not a small feat. ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல. And he fought the battles of the Lord. அவன் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பித்தான். And you can see in 1 Samuel 11 about how he went and redeemed Jabesh Gilead. நாம் 1 சாமுவேல் 11 அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அவன் எப்படி போய் யாபேஸ் கிலியாத்திலே யுத்தத்தை நடப்பித்து அதை மீட்டெடுத்தான் என்று. That's where it says in 1 Samuel 11:6 it says the spirit of the Lord came upon him. அங்கேதான் 1 சாமுவேல் 11:6 பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் மேல் இறங்கினார் என்று வாசிக்கிறோம். We see Nahash the Ammonite he was making a treaty with the people of Yabesh Gilead. இந்த யாபேஸ் கிலியாத்தின் மக்களோடு நாகாஷ் என்ற ராஜா வந்து உடன்படிக்கை செய்ய அழைக்கிறான். He said I'm going to take out your right eye. நான் உங்கள் வலது கண்ணை பிடுங்குவேன் என்று சொல்லுகிறான். Saul stepped in as a leader. ஆனால் சவுல் ஒரு தலைவனாக அங்கே உள்ளே நுழைகிறான். He went in and fought with the spirit of the Lord. அவன் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு அங்கே யுத்தத்தை நடப்பித்தான். Oh, God gave them a great victory that day. கர்த்தர் அந்த நாளிலே பெரிய ஜெயத்தை தந்தார். Don't you see Saul is such a great man. நல்ல பார்க்கிறது நல்ல தலைவன் தானே சவுல். You can't see such wonderful things in other people. மற்ற ஆட்களுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட நல்ல குணங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. Now we are going to see what went wrong with Saul. இப்போ நாம் பார்க்க போறோம் அப்ப என்ன தவறாய் நடந்து விட்டது. What only did go wrong? என்ன தவறானது. He was such a valiant man. நல்ல ஒரு பராக்கிரமசாலி. He had the passion of God. தேவனுடைய வைராக்கியம் நிரம்பினவன். He fought the Lord's battles. கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பித்தவன். I want to add one thing here. இங்கே ஒரு காரியத்தை சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன். Every person who is serving in the kingdom of God, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பணிபுரிகிற எல்லா ஊழியர்களும், whoever you are, நீங்கள் யாரா இருந்தாலும், even if you are the smallest servant or the topmost servant, நீங்கள் ஒரு சிறிய ஊழியரோ அல்லது பெரிய ஊழியரோ, you will have to fight the Lord's battles. நீங்கள் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்க வேண்டும். Don't fight your own battles. நீங்கள் உங்கள் சொந்த யுத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்காதீர்கள். Today many people of God are fighting their own battles. இன்று अनेகர் தங்களுடைய சொந்த யுத்தங்களை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். God says, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், come and fight the Lord's battles. வந்து கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்க வேண்டும். That is what went wrong with Saul. அதுதான் சவுலுடைய வாழ்க்கையில் தாறுமாறாய் போனது. He started fighting the Lord's battles. அவன் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்க ஆரம்பித்தான். He started fighting his own battles. பிறகு தன்னுடைய சொந்த யுத்தங்களை நடப்பிக்க ஆரம்பித்தான். We're going to see a few things about what went wrong with Saul. சவுலுடைய வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் தவறாய் போனது என்று ஒரு சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். First of all, முதலாவதாக we read in 1 Samuel 13 verse 5 onwards. 1 சாமுவேல் 13:5 வசனத்திலிருந்து, he wanted to mix priesthood and royalty together. அவன் ஆசாரியத்துவத்தையும் ராஜரீக ஊழியத்தையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான். God had separated the Levites and the priesthood to serve him.
கர்த்தர் லேவியரையும் ஆசாரியரையும் தனக்கென பிரித்து வைத்திருந்தார். But what did Saul do? ஆனால் சவுல் என்ன செய்தான்? Saul wanted to mix up these two, and so he offered the sacrifice before Samuel came. இந்த ரெண்டு ஊழியத்தையும் சேர்த்து வைத்து சவுல் போய் அங்கே பலி செலுத்த முற்பட்டான். Of course the situation was bad. சூழ்நிலை மாறா இருந்தது, உண்மைதான். You know, in 1 Samuel 13 we read that the Philistines had gathered with 30,000 chariots. அங்க 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், அங்கே பெலிஸ்தியர்கள் 30,000 ரதங்களோடு வந்திருக்கிறார்கள். But Israel doesn't use chariots. இஸ்ரவேலர்கள் ரதங்களை பயன்படுத்துகிறவர்கள் அல்ல. The Philistines had 6,000 horsemen. பெலிஸ்தியர்கள் இடத்தில் 6,000 குதிரை வீரர்கள் இருந்தார்கள். And in 13:19, 1 Samuel 13:19, it says there was no smith in Israel because the Philistines controlled all the iron and the metal working people. 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், இஸ்ரவேலிலே ஈட்டியை செய்யவோ பட்டயங்களை செய்யவோ அங்கே ஒரு கொல்லன் இல்லை. Why? ஏன்? Because the Philistines controlled all the iron and the metal working men. பெலிஸ்தியர்கள் இந்த பட்டயம் ஈட்டி இரும்பு பொருட்கள் செய்கிறவர்களை அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார்கள். They didn't teach this craft to Israelites. இந்த கலையை அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. Only at the time of David we had such blacksmiths and metal people working in the kingdom of Israel. தாவீதின் காலத்தில் தான் இரும்பு செய்கிறவர்கள், இப்படிப்பட்டவர்கள், அந்த கலையை கற்றவர்கள் இருந்தார்கள். So this was the situation Saul was facing. சவுல் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் தான் இருந்தார். People were fearful. ஜனங்கள் பயந்திருந்தார்கள். After they saw the 30,000 chariots, 30,000 ரதங்களை பார்த்த பிறகு the Bible says many men went and hid themselves in the caves. அநேகர் குகைகளில் போய் தங்களை ஒளித்துக் கொண்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். They were all distressed. அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள். Samuel didn't come. சாமுவேல் வரவில்லை. The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது, Saul ventured to offer the sacrifice. சவுல் பலியை செலுத்த முற்பட்டான். Right on the 7th day Samuel comes right on time. 7ஆம் நாளிலே சரியான நேரத்திலே சாமுவேல் வருகிறார். Now remember, the first problem he had, he didn't obey the word of the prophet. முதல் காரியம், அவர் தீர்க்கதரிசியின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. Now when someone gives you a prophetic word, be careful about accepting it. யாராவது ஒருவர் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள கவனமாயிருங்கள். You have to judge the prophecy and see if it is from God. அது கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்த வார்த்தை தானா என்பதை நிதானித்து பாருங்கள். Once you know it is from God, obey it. அது கர்த்தரிடத்திலிருந்து தான் வந்தது என்று அறிந்து கொண்டால் அதற்கு கீழ்ப்படியுங்கள். Now Saul did not obey Samuel. சவுல் சாமுவேலுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. And then we see what happened. அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது? On that very day God said, I am feeling sorrow for Saul. அந்த நாளிலே கர்த்தர் சொன்னார், சவுலுக்காக நான் வருந்துகிறேன். Secondly, we read that he set up a monument for himself. இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம், அவன் தனக்கென ஒரு ஜெயஸ்தம்பத்தை நாட்டினான். Now who will do that? யார் அதை செய்வார்கள்? Many dictators do that. அநேக சர்வாதிகாரிகள் இதை செய்கிறார்கள். You can see in the history of the world, நீங்கள் உலக சரித்திரத்தை பார்த்தால் many people they'll erect monuments for themselves. அநேகர் தங்களுக்கெனவே அவர்கள் சிலைகளை உருவாக்கி வைப்பார்கள். That is dangerous. அது மிகவும் ஆபத்தானது. In ministry also many people are doing that. ஊழியத்திலும் அநேகர் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Are you creating monuments for yourself? உங்களுக்கெனவே நீங்கள் பெரிய ஜெயஸ்தம்பங்களை வைக்கிறீர்களா? Be careful about what you're doing. அதை குறித்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையா இருங்கள். God is not pleased with it. அதை குறித்து கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்க மாட்டார். Verse 11 says 11ஆம் வசனம் that சொல்லுகிறது, God was not pleased or happy with Saul. கர்த்தர் சவுலினுடைய வாழ்க்கையில் பிரியமாய் இல்லை. And why is he saying that? ஏன் அதை சொல்லுகிறார்? God says கர்த்தர் சொல்லுகிறார், Saul has turned back from following me. சவுல் என்னை பின்பற்றுவதில் இருந்து விலகிவிட்டான். Now why does God say that? ஏன் கர்த்தர் அதை சொல்லுகிறார்? Saul is not glorifying God. சவுல் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தவில்லை. Instead he is planting monuments for himself. அதற்கு பதிலாக அவன் தனக்கு ஜெயஸ்தம்பங்களை நாட்டி கொண்டு வருகிறான். Thirdly, மூன்றாவது, what went wrong with Saul? சவுலினுடைய வாழ்க்கையில் என்ன தவறு நடந்தது? Disobedience to God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனது. We already saw this in 1 Samuel 13:1-5. ஏற்கனவே இதை 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 1 to 5 வசனங்களிலே பார்த்தோம். We can read it also in 1 Samuel 15:1-9. 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 1 to 9 வசனங்கள் வரையும் இதை பார்க்கலாம். There Saul was commanded to completely destroy the Amalekites. அந்த இடத்திலே முழுமையாக அமலேக்கியரை அழித்து போட வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருந்தார். But then he kept back the best of the sheep, best of the cattle, and the king also he kept alive. ஆனால் அவன் சிறந்த ஆடுகளை, சிறந்த மாடுகளை, அந்த ராஜாவையும் கூட உயிரோட வைத்திருந்தான். And you can see that it greatly displeased the Lord and Samuel. இது மிகவும் அதிகமாக கர்த்தருக்கும்
சாமுவேலுக்கும் வருத்தத்தை கொடுத்தது. And the Bible says வேதம் சொல்லுகிறது this was the point where things shifted for Saul. இந்த இடத்தில்தான் எல்லாம் மாறாக நடக்க ஆரம்பித்தது சவுலினுடைய Things became very bad. அவன் வாழ்க்கையில் எல்லாம் தவறுதலாய் போனது. That was the point that of no return almost. அங்கிருந்து அவனால் திரும்ப முடியாத எழும்ப முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டான். We're going to see in the fourth point now. இப்பொழுது நான்காம் குறிப்பை பார்க்கலாம். What happened? என்ன நடந்தது? He was troubled by evil spirits. அசுத்த ஆவிகளினாலே அவன் தொந்தரவு செய்யப்பட்டான். You can read it in 1 Samuel 15:23. 1 சாமுவேல் 15:23 நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம். Fourthly, what went wrong with Saul? நான்காவதாக சவுல் விழுந்து போனதற்கு காரணம் என்ன? He began to be troubled by evil spirits. அவன் அசுத்த ஆவிகளால் அலக்கழிக்கப்பட்டான். 1 Samuel 15:23 says. 1 சாமுவேல் 15:23 Please read that verse, very important verse. தயவு செய்து இந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். Many people think it's for somebody else. அநேகர் சொல்கிறார்கள் இது வேற யாருக்கோ என்று. It's for non-Christians, they say. அவங்க சொல்றாங்க இது கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களுக்கு என்று. This verse is actually meant for Christians and those who worship the true and living God. இந்த வசனம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்களுக்கு அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு. Be careful about what you are thinking in your mind. உங்க மனதில் என்ன யோசிக்கிறீர்கள் என்பதை குறித்து நீங்கள் சிந்தியுங்கள். 1 Samuel 15:23. 1 சாமுவேல் 15:23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry and teraphim. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. ரெண்டகம் பண்ணுதல் பில்லிசூனிய பாவத்துக்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியா இருக்கிறது. நீர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியால் அவர் உம்மை ராஜாவாய் இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான். Here we see rebellion and witchcraft is almost the same thing. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டகம் பண்ணுதல் பில்லிசூனியமும் ஒரே காரியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. If you are not under the lordship and if you are not under the submission to the Lord Jesus Christ, நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்களாய் இராவிட்டால், you are in some other bondage. நீங்கள் வேற ஏதோ ஒரு கட்டிலே இருக்கிறீர்கள். There is no neutral ground in spiritual life. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நடுநிலைமை என்று ஒன்று இல்லை. I am here and I am here, I am in between. You cannot say that. நான் அங்க இருக்கிறேன், நான் இங்க இருக்கிறேன், நான் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியாது. There is no neutral gear in spiritual life. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நடுநிலைமை என்று ஒன்று கிடையாது. Either you are for the Lord or you are against him. ஒன்று நீங்கள் கர்த்தர் பட்சத்தில் இருக்கிறீர்கள் அல்லது கர்த்தருக்கு எதிராக இருக்கிறீர்கள். You can read it in the words of Jesus. In Matthew 12:30 it says, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad. மத்தேயு 12:30 நாம் வாசிக்கிறோம், என்னோடு இராதவன் சிதறடிக்கிறான். If you are not with me, you are against me. That's what Jesus is saying. நீங்கள் என்னோடு இராவிட்டால் நீங்கள் எனக்கு எதிரியாய் இருக்கிறீர்கள். That is the line of spirituality. அதுதான் இந்த ஆவிக்குரிய நிலைமை. Oh, I am not with the devil, but I am not with the Lord also. நான் பிசாசோடியும் இல்ல ஆண்டவரோடியும் இல்ல. Jesus is very clear. இயேசு மிகவும் தெளிவாய் சொல்லுகிறார். If you are not with me, you are against me. நீ என்னோடு இராவிட்டால் நீ சிதறடிக்கிறாய். What is the Lord saying? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? Let me speak it loud and clear in your hearts. உங்கள் வாழ்க்கையில நான் அதை தெளிவாய் சத்தமாய் சொல்லட்டும். If you are not with Jesus, நீங்கள் இயேசுவோடு இராவிட்டால் you are against Jesus. நீங்கள் இயேசுவுக்கு எதிராய் நிற்கிறீர்கள். That is the word of the Lord through Jesus Christ himself. இயேசுவே அதை தன் வாயிலேயே சொல்லி இருக்கிறார். And he who is not with the Lord will scatter. கர்த்தரோடு இராதவர்கள் சிதறடிப்பார்கள். That is the problem with leadership. அதுதான் தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை. If you are a leader, you should be even more careful. நீங்கள் தலைவராய் இருந்தால் இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக கவனமாய் இருக்க வேண்டும். Even the smallest prayer cell that you are having, உங்கள் கையில் இருக்கிற ஒரு சிறிய ஜெபக்குழுவாய் இருக்கலாம். please conduct it with more prayerfulness and more fearfulness, fear to the Lord. நீங்கள் அதிக கவனத்தோடு அதிக ஜெபத்தோடு அதை நடத்த வேண்டும். கர்த்தருக்கு பயந்து அதை செய்ய வேண்டும். But here you see what is the problem of Saul? ஆனா இங்க சவுலை பார்த்தீர்களா? Stubbornness. முரட்டாட்டம். And then he was also arrogant. பெருமை நிறைந்தவனாய் இருந்தான். Now that became like witchcraft to him. அது அவனுக்கு பில்லி சூனியம் போல மாறினது. And then what does the Bible say? அதுக்கு பிறகு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? It says 4 times, and again it is repeated again and again, that Saul was troubled by evil spirits. 4 முறை திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In fact, you can read it in 1 Samuel 16:14. 1 சாமுவேல் 16:14 நீங்கள் அதை வாசிக்கலாம். Let me read it to you. நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். The spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented and troubled him. கர்த்தருடைய ஆவி சவுலை விட்டு நீங்கினார். கர்த்தரால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி அவனை கலங்க பண்ணி கொண்டிருந்தது. Many people have a very theological problem with this. அநேகருக்கு இதிலே ஒரு இறையியல் சந்தேகம் இருக்கலாம். How can an evil spirit from the Lord torment a person?
ஒரு அசுத்தாவி எப்படி கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்து ஒருவரை கலங்கடிக்கும். Now you must remember, the Lord is sovereign. He is above everything else. நீங்கள் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், கர்த்தர் எல்லாவற்றிலும் மேலானவராய் இருக்கிறார். When the Bible says the spirit of the Lord departed from Saul, that's what it says. இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சவுலை விட்டு விலகினார். The moment a spirit of the Lord departs, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் விலகின உடனேயே what will happen? என்ன நடக்கும்? There is an open door for any other spirit to come inside. அங்கே வேற எந்த ஆவி வருவதற்கும் ஒரு திறந்த வாசல் இருக்கிறது. And many Jewish scholars also say it was a judgment from the Lord to torment Saul like this. அநேக யூத ரபிக்கள் இப்படி சொல்லுகிறார்கள், அது கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்த நியாய தீர்ப்பு, அவனை கலங்க பண்ண வேண்டும் என்று. God wanted to torment and judge Saul for his weakness and for his behavioral attitudes. அவனுடைய சுபாவத்திற்காகவும் பலவீனத்திற்காகவும் கர்த்தர் அவனை நியாயம் தீர்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி அந்த கலங்க பண்ணுகிற ஆவியை அனுப்பினார் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். Where is the root of all this? இதற்கெல்லாம் வேறு எங்க இருக்கிறது? Pride. பெருமை. Pride. பெருமை. He built a monument for himself. அவன் தனக்கென ஒரு ஜெயஸ்தம்பம் நாட்டினான். He thinks I am something. அவன் நினைத்து கொண்டான், அவன் யாரோ பெரிய ஆளு, I am great. நான் பெரிய ஆளு, I can do this. நான் அதை I செய்வேன், am the king of Israel. நான் ராஜாவாக்கும். God had to say to him, ஆண்டவர் அவனுக்கு இடத்தில் சொல்ல, without my spirit you are nothing. என்னுடைய ஆவி இல்லாமல் நீ ஒன்றும் இல்லை. Even today, இன்று கூட it's not by might, அது பலத்தினால் அல்ல, it's not by power, அது பராக்கிரமத்தினால் but அல்ல, by my spirit says the Lord. என்னுடைய ஆவியினால் ஆகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Fifthly, ஐந்தாவதாக, what went wrong with Saul? சவுல் விழுந்து போக காரணம் என்ன? He acted cowardly. அவன் கோழையாக நடந்து கொண்டான். You can read it in 1 Samuel 17. 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரம். You know, everybody knows about this one chapter. இந்த ஒரு அதிகாரத்தை குறித்து எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும். So I am not going to go deep into that chapter at all. அதனால் அதற்குள்ளாக நான் ஆழமாய் போக விரும்பவில்லை. It's the chapter where David and Goliath meet. இந்த அதிகாரத்தில் தான் தாவீதும் கோலியாத்தும் சந்திக்கிறார்கள். But here you can see Goliath there taunting Israel for 40 days. அங்கே கோலியாத் 40 நாட்களாக காலையும் மாலையும் வந்து நிந்தித்துக் கொண்டிருந்ததை பார்க்கிறோம். And Saul didn't do anything about it. அதை குறித்து சவுல் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. Sitting in his tent and looking for someone to come. அவன் தன் கூடாரத்தில் உட்கார்ந்து யாராவது வருவார்களா என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். Oh, Saul knew God could do something. சவுலுக்கு தெரியும் கர்த்தர் ஏதாவது செய்வார் என்று. He had already won a great battle against the Ammonites. அங்க அம்மோனியர்களுக்கு விரோதமாக பெரிய ஜெயத்தை பெற்றிருக்கிறான். Oh, they came with 30,000 chariots. 30,000 ரதங்களோடு வந்தார்கள். Oh, he won over them. அவர்களை எல்லாம் ஜெயித்தான். Now this one man is standing here. இப்பொழுது ஒரு ஆள் நின்று கொண்டிருக்கிறான். It's very important principle, this one man principle. இந்த ஒரு மனிதன் யுத்தம் என்ற அந்த கோட்பாடு மிகவும் முக்கியமானது. It's a kingdom principle. இது ஒரு ராஜ்ய கோட்பாடு. If you read through this book, you can understand many kingdom principles. இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்களானால் अनेक ராஜ்ய கோட்பாடுகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். Please, Bible college students, please make note of this. வேதாகம கல்லூரி மாணவர்கள் தயவு செய்து இதை குறிப்பெடுக்கும்படியாக கேட்கிறேன். There are kingdom principles. இங்கே ராஜ்யத்துக்குரிய கோட்பாடுகள் இருக்கிறது. You see, the Philistines sent one man. பெலிஸ்தியர்கள் ஒரு மனிதனை அனுப்பினார்கள். One Goliath to fight against Israel. ஒரு கோலியாத்தை அனுப்பி மற்றவர்களோடு யுத்தம் பண்ண அனுப்பினார்கள். And he asked to send one Israelite man to fight against him. அவனும் ஒரு மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறான். Now this is the same thing that Paul picks up in the New Testament. இதையேதான் பவுல் புதிய ஏற்பாட்டிலே எடுத்து கோடிட்டு காட்டுகிறார். You can read it in Romans 5:17 and 1 Corinthians 15. ரோமர் 5:17லும் 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலும் நீங்கள் இதை குறித்து வாசிக்கலாம். Paul picks up this one man principle there. பவுல் இந்த ஒரு மனித யுத்த கோட்பாடை அங்கே எடுத்து காட்டுகிறார். Just as when one Adam sinned and we all fell, and through one man Jesus Christ we all can get everlasting life. That is what Paul is saying there. ஒரு மனிதன் பாவம் செய்தபடியினால் விழுந்து விட்டதையும் ஒரு மனிதனுடைய கீழ்ப்படிதலினால் மீண்டும் எழுப்பி நிற்க வைக்கப்பட்டதையும் குறித்து பவுல் சொல்லுகிறார். Do you understand this? இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களா? It's the same kingdom principles. இது ராஜ்யத்தின் கோட்பாடு. One Goliath is challenging the whole nation. ஒரே ஒரு கோலியாத் தேசத்துக்கு சவால் விடுகிறான். I want to give you another kingdom principle also. நான் இன்னொரு ராஜ்ய கோட்பாடையும் உங்களுக்கு கொடுக்கட்டும். Many times in a city, in a town, there will be just one huge evil spirit. If you overcome that, the city is one for the Lord. அநேக நேரங்களில் ஒரு பட்டணத்தின் மேல ஒரு பெரிய அசுத்த ஆவி பலவானா இருக்கும். அதை நீங்கள் ஜெயித்து விட்டால் அந்த முழு பட்டணத்தையும் நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். Please understand this, very important in your ministry. உங்கள் ஊழியத்திலே இது மிகவும் முக்கியமானது. தயவு செய்து கவனம் வையுங்கள். You know, the great pastor Paul Yangicho, he said the same thing about his life and ministry.
பெரிய போதகர் பால் யாங்கிச்சோ அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் சரித்திரத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுதும் இப்படி சொன்னார். At the beginning of his ministry there was nothing in his church, only 5 members in his church, but then he had a great powerful spiritual warfare against a serpent. அவருடைய ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலே அவருடைய சபையில் அநேகர் இல்லை. ஆனால் அவர் ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அவர் பெரிய யுத்தத்தை, ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை சந்திக்க நேர்ந்தது. ஒரு பெரிய சர்பத்தோடு அவர் போராடி கொண்டிருந்தார். And then after winning over that, அதை ஜெயித்த பிறகு the ministry began to expand. அவருடைய ஊழியம் பெருக ஆரம்பித்தது. That is the same story of David and Goliath. அதேதான் தாவீது கோலியாத் சம்பவமும் கூட. In the kingdom many Goliaths are stopping the flow of the kingdom. இந்த ராஜ்யத்திலே அநேக கோலியாத்துகள் ராஜ்யம் விரிவடைய கூடாதபடி தடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Where are the Davids? தாவீதுகள் எங்கே? Where is the God anointed Saul? கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சவுல்கள் எங்கே? Why are you sitting down? ஏன் நீங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Why are you afraid? ஏன் உங்களுக்கு பயம்? The Lord of the armies of Israel is with you. இஸ்ரவேலின் ராணுவங்களின் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். He is the Lord of hosts. அவர் சேனைகளின் கர்த்தர். Who was the people who is going to rise up and fight the Lord's battles? எழும்பி கர்த்தருடைய யுத்தத்தை நடப்பிக்க போகிறவர்கள் யார்? This Saul was fighting the Lord's battles initially. ஆரம்பத்திலே இந்த சவுல் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பித்துக் கொண்டிருந்தான். But as life went on, ஆனால் வாழ்க்கை போக போக he became very mediocre. அவன் மெத்தனமாய் மாறிவிட்டான். He sat down in his tent. அவன் கூடாரத்தில் அவன் உட்கார்ந்து விட்டான். There was a great warfare going. He is sitting down in his tent. பெரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இவன் தன் கூடாரத்தில் இருக்கிறான். He is relaxing. அவன் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். This is a challenging word to many people. இது அநேகருக்கு சவால் விடுகிற ஒரு வார்த்தை. It is time to fight the Lord's battles. இது கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்கிற நேரம். Sixthly, ஆறாவதாக, what went wrong with Saul? சவுல் விழுந்து போவதற்கு காரணம் என்ன? He became jealous of David. அவன் தாவீதின் மேல் பொறாமை கொண்டவனானான். The Bible says jealousy is rottenness to the bones. வேதம் சொல்லுகிறது பொறாமையோ எலும்புருக்கி. Yeah, the moment you allow jealousy in your life, it will become rottenness in your bones. பொறாமைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் இடம் கொடுத்தால் உங்கள் எலும்புகள் எல்லாம் உருகி போய்விடும். It says in 1 Samuel 18 from verse 6 to 9. I'm going to read just one line for that. 1 சாமுவேல் 18 இலிருந்து நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம். நான் ஒரே வரியை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். Saul eyed David from that day forward. அந்நாள் முதற்கொண்டு சவுல் தாவீதை காய்மகாரமாய் பார்த்தான். He eyed David with the eye of jealousy. அவன் பொறாமை நிறைந்த கண்களோடு அவனை பார்த்தான். What happens when you are jealous? நீங்கள் பொறாமையில் நிறைந்தவர்களாய் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்? Jealousy makes you to do very bad things. பொறாமை अनेक தவறான முடிவுகளை எடுக்க தள்ளும். Saul in his jealousy began to do very wrong things. சவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் अनेक தவறான காரியங்களை செய்தான். He killed people because of his jealousy. தன் பொறாமையினால் अनेகரை கொன்று போட்டான். 3 times he attempted to kill David privately. தனிப்பட்ட முறையில் 3 முறை தாவீதை கொல்ல முயற்சி செய்தான். And then he demoted David from a high ranking officer. தாவீதை உயர்ந்த பதவியில் இருந்து கீழே தள்ளினான். You can read it in 1 Samuel 18 verse 5 and 13. 1 சாமுவேல் 18 5 13 வசனங்களில் இதை வாசிக்கலாம். He also attempted to kill David twice with a spear. 2 முறை தாவீதை ஒரு ஈட்டியால் கொல்ல முயற்சி செய்தான். 1 Samuel 18 10 11 19 9 and 10. 1 சாமுவேல் 18 10 இலிருந்து 11 19 9 இலிருந்து 10 வசனங்கள். He even threw the spear right and it just missed David by a hair. அவன் ஈட்டியை தாவீதின் மேல் எறிந்தான். அது தாவீது சற்றே தப்பினான். Bible says வேதம் சொல்லுகிறது he arranged for David to be killed in battle. யுத்தத்திலே தாவீது கொல்லப்பட வேண்டும் என்பது போல நடக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தான். In 1 Samuel 18 20 to 30 you can read this. 1 சாமுவேல் 18 20 இலிருந்து 30 வரை நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம். And then the worst thing happened. அதற்கு பிறகு மிகவும் மோசமானது நடந்தது. David loved Saul's daughter. தாவீது சவுலினுடைய மகளை நேசித்தான். And her name was Michal. அவளுடைய பேர் மீகாள். The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது Saul crafted a very crafty plan. சவுல் ஒரு தந்திரமான திட்டத்தை தீட்டினான். He said, அவன் சொன்னான், I will give my daughter in marriage only if you bring 100 Philistine foreskins. 100 பெலிஸ்திய நுனித்தோல்களை கொண்டு வந்தால் தான் உனக்கு நான் என் பெண்ணை கொடுப்பேன் என்று சொன்னான். And David did that. தாவீதும் அதை செய்தான். Bible says வேதம் சொல்லுகிறது God was with David. கர்த்தர் தாவீதோடு கூட இருந்தார். Chapter 18 you can see it, read it 3 times. It is saying God was with David, God was with David, God was with David. இந்த 18ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம், தாவீதோடு கர்த்தர் இருந்தார், தாவீதோடு கர்த்தர் இருந்தார் என்பதை நாம் வாசிக்கலாம். It also says he prospered. அது மட்டுமல்லாமல் அவன் செழித்தான், அவன் பலத்தான் என்று வாசிக்கிறோம். If the Lord is with you, you will also prosper. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்தால் நீங்களும் செழிப்பீர்கள். The moment the spirit of the Lord left Saul, he began to go down.
கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சவுலை விட்டு விலகின உடனேயே அவன் கீழ்நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான். Now please understand this. தயவு செய்து இதை கவனியுங்கள். The secret of life is the presence of God. வாழ்க்கையின் ரகசியம் தேவனுடைய பிரசன்னம். If you lose the presence of God, தேவ பிரசன்னத்தை நீங்கள் இழந்து you are விட்டால் going down. நீங்கள் கீழ்நோக்கி போகிறீர்கள். It doesn't mean David did not sin. தாவீது பாவம் செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல. What does it say? என்ன சொல்லுகிறது? David sinned. தாவீது பாவம் செய்தான். And then he wrote a psalm and then he gave it to the whole country of Israel to sing it with him. அவன் ஒரு சங்கீதத்தை எழுதி முழு இஸ்ரவேல் நாடும் தன்னோடு சேர்ந்து பாடும்படியாக அதை கொடுத்தான். He was not ashamed of his sin. அவன் பாவத்தை குறித்து அவன் வெட்கப்படவில்லை. Maybe he was ashamed, but he was not ashamed to proclaim it. Yes, I am a sinner. அவன் பாவி என்று ஒற்றுக்கொள்வதற்கு அவன் வெட்கப்படவில்லை. In front of everybody he is saying, yes, I have sinned. எல்லாரும் முன்பாக அறிக்கையிடுகிறான், ஆம் நான் பாவம் செய்தேன். And in that sinner's prayer in Psalm 51 he is saying, அந்த சங்கீதம் 51 பாவம் மன்னிப்பின் சங்கீதத்திலே, oh Lord, take not the Holy Spirit from me. பரிசுத்த ஆவியானவரை என்னை விட்டு Oh, எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. please take not the Holy Spirit from me. பரிசுத்த ஆவியானவரை என்னை விட்டு எடுத்துறாதீங்க. Jealousy will take the Holy Spirit away from you, brother. பொறாமை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரை எடுத்துவிடும். If you have jealousy with you, உங்களுக்குள்ள பொறாமை இருந்தால் I tell you the Holy Spirit will depart. பரிசுத்த ஆவியானவர் விலகி விடுவார். Please be careful about what you are doing. தயவு செய்து நீங்கள் செய்வதில் கவனமாய் இருங்கள். What happened? என்ன நடந்தது? You can read it in 1 Samuel 16. 1 சாமுவேல் 16 அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம். This is also a kingdom principle. இதுவும் ஒரு ராஜ்யத்தின் கோட்பாடு. The moment the Lord anointed David, தாவீதை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணின உடனேயே the spirit of the Lord left Saul and it was upon David. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சவுலின் மேல் இருந்து விலகினார். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின் மேல் தங்கி இருந்தார். If you are a disobedient man, நீங்கள் கீழ்ப்படியாத ஒருவராய் இருந்தால், you might be a servant of God. நீங்கள் தேவனுடைய ஊழியராய் இருக்கலாம். If you are disobedient, நீங்கள் கீழ்ப்படியாதவராய் the இருந்தால், Lord will anoint a younger man. கர்த்தர் உங்களிலும் இளையவரை அபிஷேகிப்பார். Don't go taking a spear against him. அவனுக்கு விரோதமாக ஒரு ஈட்டியை தூக்கி கொண்டு போகாதீர்கள். God ask the presence of the Lord once again. மீண்டுமாக தேவ பிரசன்னத்தை கேளுங்கள். Go cry out to God. கர்த்தரிடத்தில் அழுது முறையிடுங்கள். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. And then you can read about this jealousy. He even put pressure on his own son to kill David. இந்த பொறாமையின் ஒரு எல்லைக்கு போய் தன் சொந்த மகனுக்கு அவன் அழுத்தத்தை கொடுத்து தாவீதை கொல்ல வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறான். 1 Samuel 19:1. 1 சாமுவேல் 19:1. Then he understood that David and Jonathan were very good friends. அதற்கு பிறகு அறிந்து கொண்டான் தாவீதும் யோனத்தானும் மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் And என்று. so he cursed Jonathan. அதற்கு பிறகு யோனத்தானை சபிக்கிறான். And he also wanted to kill Jonathan with the spear. யோனத்தானையும் ஒரு ஈட்டியை கொண்டு கொல்ல முயற்சி செய்கிறான். You see all this? இதெல்லாம் பார்க்கிறீர்களா? Out of jealousy, this is what Saul is doing. அந்த பொறாமையில் நிறைந்தவனாக இதைத்தான் அவன் செய்து கொண்டு All வருகிறான். from the day that he won over Goliath. எல்லாம் கோலியாத்தை ஜெயித்த பிறகிலிருந்து துவங்கினது. The ladies sang the song. அதுக்கு பிறகு அந்த பெண்கள் பாடினார்கள். Oh, Saul killed 1,000, David killed 10,000. சவுல் 1000 பேரை கொன்றார், தாவீது கொன்றது 10,000 என்று பாடினார்கள். One song, every problem started to happen. ஒரே பாட்டு எல்லா பிரச்சனையும் கிளப்பிடுச்சுங்க. Never give importance to praise. தயவு செய்து புகழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீர்கள். You know, in 1 Samuel 11, 1 சாமுவேல் 11 you can read when people spoke ill about Saul. சவுலை குறித்து தவறாய் பேசின பொழுது It says he went as though he did not hear it. அவன் காது கேளாதவனை போல் சென்றான் என்று வாசிக்கிறோம். But this time he sharpened his ears to hear all that people are saying. ஆனால் இந்த முறை ஜனங்கள் என்னென்னலாம் சொல்றாங்கன்றதை கேட்கிறதுக்கு காதை திறந்து வைத்திருக்கிறான். Don't think about what people are saying. ஜனங்க என்ன சொல்றாங்கன்றதுக்கு கவனம் Do what is right in the eyes of God. கர்த்தருடைய கண்களில் எது செம்மையானதோ அதை செய்யுங்கள். And then it says, அதுக்கு பிறகு இப்படி சொல்லுகிறது. if you read from 1 Samuel 19 until 28-29, 1 சாமுவேல் 19 அதிகாரத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்க ஆரம்பித்தால், you can see that many times Saul tried to kill David through his army. அநேக நேரத்திலே சவுல் தன்னுடைய ராணுவத்தை பயன்படுத்தி தாவீதை கொல்ல முயற்சி எடுக்கிறான். 1 Samuel 19:11-17. 1 சாமுவேல் 19:11 17. And then he sent 3 companies of soldiers to capture David in the home of Samuel. We read about it last week. கடந்த வாரத்தில் நாம் படித்தபடியாக சாமுவேலுடைய பட்டணத்தில் போய் தாவீதை பிடிக்கும்படியாக சவுல் 3 பட்டாளங்களை அனுப்புகிறான். You can read it in 1 Samuel 19:18-21. 1 சாமுவேல் 19:18 இருந்து 21 வரை நீங்கள் அதை வாசிக்கலாம். And then that's where we read he himself went to Samuel's house. அதற்கு பிறகு அவனே சாமுவேலுடைய வீட்டுக்கு செல்ல முயற்சி எடுக்கிறான். But what happened? என்ன நடந்தது? After all these, இவைகளுக்கெல்லாம் பிறகு God was with David and many times God helped him to escape. கர்த்தர் தாவீதோடு இருந்து
அநேக முறை அவனை தப்புவித்தார். Each of these times David wrote a psalm. ஒவ்வொரு முறை தப்புவிக்கப்படும் போதும் அவன் ஒரு சங்கீதத்தை You எழுதினான். can read about these psalms in the book of Psalms. சங்கீத புத்தகத்திலே இந்த சங்கீதங்களை நீங்கள் வாசிக்கலாம். David is crying out to the Lord. தாவீது கர்த்தரிடத்தில் முறையிடுகிறான். Oh, why is my heart like this? ஏன் என் இருதயம் இப்படி Why are இருக்கிறது? they hunting my soul like this? ஏன் என் ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் இப்படி அவர்கள் முயற்சி எடுக்கிறார்கள்? Jealousy was the reason. பொறாமையே காரணம். And but David proved to be a good man. ஆனால் தாவீது நல்ல மனுஷனாக நடந்து கொண்டான். Two times David spared the life of Saul. இரண்டு முறை தாவீது சவுலினுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றினான். You can read it in 1 Samuel 24. 1 சாமுவேல் 24ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம். Where David cuts off a small piece of cloth from Saul's garment. அங்கே சவுலினுடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை தாவீது வெட்டி எடுக்கிற சம்பவம். And then from a distance he shows, look, I was so close to killing you but I didn't kill you. அங்கே தூரத்திலிருந்து காட்டுகிறான், பாரும் ராஜாவே, உமக்கும் எனக்கும் சற்றே தூரம்தான், ஆனால் நான் உன்னை காப்பாற்றினேன். And again in 1 Samuel 26 from 1 to 25 you can read this second time. மீண்டுமாக இரண்டாவது முறை 1 சாமுவேல் 26ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம். David and a soldier secretly visited Saul's camp and took away the king's spear and his water jug. தாவீதும் அவனுடைய வீரனும் சவுலினுடைய இடத்துக்கு போய் அவனுடைய ஈட்டியை கொண்டு வந்ததை குறித்து வாசிக்கிறோம். And then again he shows it to Saul. அதையும் சவுலினிடத்தில் காட்டுகிறார். Saul was bent on killing David. சவுல் தாவீதை கொல்லும்படியாக அதிக முயற்சி எடுக்கிறார். And in fact the worst thing happened in Saul's life. சவுலினுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மிகவும் கொடுமையான காரியம், he killed 85 priests. 85 ஆசாரியர்களை கொன்று போட்டான். Now, that is horrifying. இருக்கிற மிகவும் கொடுமையானது அது. He killed 85 priests. 85 ஆசாரியர்களை கொன்று போட்டான். In the city of Nob. நோப் என்ற பட்டணத்திலே இப்படி செய்தான். You can read it in 1 Samuel 22 6 to 19. 1 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரம் 6 to 19 வரை நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம். At the king's order they killed Ahimelech, who was Israel's high priest. அவன் இஸ்ரவேலின் பிரதான ஆசாரியனாய் இருந்த அகிமெலேக்கை கொன்று போட்டான். And 85 priests. அது மட்டும் அல்லாது 85 ஆசாரியர்களையும் கொன்று போட்டான். You can see the decline of this wonderful man. இந்த அற்புதமான மனிதனின் வீழ்ச்சியை நாம் பார்க்கலாம். One by one he is going down. ஒன்றொன்றாக அவன் கீழே போகிறான். God will give you chances to repent. கர்த்தர் உங்களுக்கு மனம் திரும்ப வாய்ப்புகளை கொடுப்பார். But if you don't take those chances seriously, you are going down. நீங்கள் அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் கவனமாக எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் நீங்கள் கீழே போகிறீர்கள். I believe today evening's message is for somebody very specifically. நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த மாலை செய்தி யாருக்கோ விசேஷமாய் கடந்து வருகிறது. Stop yourself from going down further. இன்னும் கீழே விழுகையில் இருந்து நீங்கள் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். Stop. அங்கே நிறுத்துங்கள். Come back to God. கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள். Enough of jealousy. பொறாமை போதும். Enough of turning away from the Lord. கர்த்தரை விட்டு தூரம் போனது போதும். Enough of disobedience. கீழ்ப்படியாமல் இருந்தது போதும். You see what happened to Saul? சவுலுக்கு என்ன நடந்தது next பாருங்கள். downward thing. அதற்கு அடுத்த விழுகை. He went to inquire from a witch. ஒரு குறி சொல்லுகிறவள் இடத்தில் போய் விசாரித்தான். You can read it in 1 Samuel 18 3 to 21. 1 சாமுவேல் 18 3 to 21 வரை நீங்கள் வாசிக்கலாம். In the law of Moses in Deuteronomy 18 it says it is a capital offense, meaning you should be killed if you go to a witch. உபாகமம் 18ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், குறி கேட்க ஒருவன் சென்றால் அவன் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று எழுதி இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பெரிய பாவத்தை சவுல் செய்திருக்கிறான். Why did he go to that person? ஏன் அந்த பெண்ணிடத்தில் சென்றான்? Why did he go to the witch of Endor? ஏன் அந்த எந்தோரில் இருக்கிற அந்த குறி சொல்லுகிற பெண்மணியினிடத்தில் சென்றான்? Because the Lord did not speak to him. கர்த்தர் அவனோடு பேசவில்லை. There will come a point in life. வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டம் வரும். The Lord will stop speaking with you. கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவதை நிறுத்தி விடுவார். That is the most dangerous place to be. அதுதான் இருக்கிறதில் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு இடம். You can read it in Psalm 28. சங்கீதம் 28ல நீங்கள் வாசிக்கலாம். The psalmist cries out. சங்கீதக்காரன் அழுகிறான். Oh Lord, please don't be silent. ஆண்டவரே தயவு செய்து அமைதியாய் இராதேயும். Because if you are silent, நீர் மௌனமாய் இருந்தால் it feels like I'm going down to the grave. நான் குழியில் இறங்குகிறவனுக்கு ஒப்பாவே. Oh please don't be silent, Lord. தயவு செய்து அமைதியாய் இராதேயும். Has the Lord stopped talking with you? கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவதை நிறுத்தி விட்டாரா? I tell you, this evening is another chance for your life. இந்த மாலை நேரம் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு. The Lord is speaking forth words into your life once again. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அவருடைய வார்த்தையை அனுப்புகிறார். Do not go into that area. அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம். Come back. திரும்ப வந்து விடுங்கள். Saul, come back. சவுலே வந்து விடு. Now the Old Testament Saul did not have chances.
பழைய ஏற்பாட்டு சவுலுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. He left all the chances. அவன் வாய்ப்புகளை எல்லாம் இழந்து God விட்டான். is a gracious God. கர்த்தர் கிருபை உள்ளவர். He will come and visit you with mercy. அவர் இரக்கத்தோடு வந்து உங்களை சந்திப்பார். But ஆனால் if you consistently move away from God, நீங்கள் தொடர்ச்சியாக கர்த்தரை விட்டு விலகி கொண்டிருப்பீர்கள். who will be there for you? உங்களுக்காக யார் இருப்பார்? God is the only person who can support you. கர்த்தர் ஒருவர் மாத்திரமே உங்களுக்கு துணை நிற்க And முடியும். if you go against God who is on your side, who else will be for you? உங்கள் பட்சத்தில் நிற்க விரும்புகிற கர்த்தரை எதிர்த்து போனால் யார் உங்கள் பட்சத்தில் இருப்பார்? Finally what happened? கடைசியாக என்ன We read in நடந்தது? 1 Samuel 31. 1 சாமுவேல் 31 அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். Very tragic ending of Saul. சவுலினுடைய கோர முடிவு. He died. அவன் மரித்து போனான். How did he die? அவன் எப்படி மரித்து It போனான்? was a suicide. அது ஒரு தற்கொலை. He died at the Mount of Gilboa. அவன் கில்போவா மலைகளிலே மாண்டு போனான். He was critically wounded by the Philistine archers. பெலிஸ்தியர்கள் நேர்த்தியான அம்பு எய்கிறவர்களால் அடிபட்டு அவன் சாக கிடந்தான். And at that point, அந்த நேரத்திலே he fell upon his own sword to escape being captured alive by the enemy. எதிரிகள் உயிரோடு பிடிக்க கூடாது என்று தன் பட்டயத்தாலேயே அவன் மாண்டு போனான். Do you know what the Philistines did? பெலிஸ்தியர்கள் என்ன செய்தார்கள்? They cut off his head. அவன் தலையை வெட்டினார்கள். They nailed his body at the city of Bethshan. பெத்ஷான் என்ற இடத்திலே அவன் உடலை ஆணி அடித்தார்கள். Oh, so tragic. கொடுமையான ஒரு முடிவு. It was so tragic. அது கொடுமையான ஒரு முடிவு. The people of Jabesh Gilead went and took the body of Saul and gave it a decent burial later. அதற்கு பிறகு யாபேஸ் கிலியாத்தின் மக்கள் போய் அவனுடைய உடலை கைப்பற்றி அவனுக்கு ஒரு நேர்த்தியான ஒரு அடக்கத்தை செய்தார்கள். I tell you, child of God, தேவ பிள்ளைகளே, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், please don't go into that line. அந்த இடத்துக்கு போய் விடாதீர்கள். A very tragic ending of the great King Saul. சவுல் உடைய கோர முடிவு. 40 years he ruled. 40 ஆண்டுகள் ஆளுகை செய்தான். But many years he was fighting his own battles instead of fighting the Lord's battles. ஆனால் அநேக ஆண்டுகள் கர்த்தருடைய யுத்தத்தை நடப்பிக்காமல் தன்னுடைய சொந்த யுத்தத்தை நடப்பித்துக் கொண்டிருந்தான். Very proud. அவன் மிகவும் பெருமை வாய்ந்தவனாய் இருந்தான். Initially he was very humble. ஆரம்பத்தில் மிகவும் தாழ்மையானவன். But he ended up being proud and his life ended up in suicide. ஆனால் கடைசியில மிகவும் பெருமை நிறைந்தவனாக தற்கொலைக்கு நேராய் சென்றான். At this point, இந்த நேரத்திலே David is coming. தாவீது வருகிறான். Let us finish with a positive note. நாம் முடிக்கும் பொழுது நல்ல செய்தியோடு முடிப்போம். David learned about the death of Saul and Jonathan. தாவீது சவுலினுடைய ஜோனத்தானுடைய மரணத்தை கேள்விப்பட்டு And then he says, அவன் சொல்லுகிறான், there is a beautiful lament that David is writing. தாவீது எழுதுகிற ஒரு அருமையான புலம்பல் இது. Even though his enemy was tormenting him, when he died, David wrote a lament. அவனை மிகவும் தொந்தரவுப்படுத்தின எதிரியா இருந்தாலும் தாவீது ஒரு புலம்பலை எழுதுகிறான். Oh, that's the man after God's own heart. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் இப்படிப்பட்டவன். I tell you one good news. நான் ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லட்டும். There might be leaders who fell down. கீழே விழுந்து போன தலைவர்கள் இருக்கலாம். But God is still sovereign. ஆனாலும் கர்த்தர் சர்வ வல்லவர். He will raise up new leaders. அவர் புதிய தலைவர்களை There is a எழுப்புவார். new generation arising. ஒரு புதிய தலைமுறை எழும்புகிறது. People who care for God and his heart only. அவர் கர்த்தரையும் அவருடைய இருதயத்துக்கும் ஏற்றவர்களாய் Oh, இருப்பவர்கள். let new leaders arise, O Lord. புதிய தலைவர்கள் எழும்புவார்களா? Shall we close our eyes and pray? நாம் கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம். Father God, we thank you for your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைக்காய் நன்றி We ஆண்டவரே. pray blessing upon your people. உம்முடைய ஜனத்தின் மேல உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பேசுகிறோம். Raise up godly leaders, O Lord. தெய்வீக தலைவர்களை எழுப்பும் ஆண்டவரே. Help us to learn from the life of Saul. சவுலினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும். Help us to follow your word. உம்முடைய வார்த்தையை பின்பற்ற உதவி We செய்யும். give you all the glory, honor and praise. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். Bless your people, O Lord. ஜனத்தை ஆசீர்வதியும். In Jesus' precious name we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். God bless you.